गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 12 तारिख रविवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। परवर्ती खबर पुलिस दमन नीतिबा पुलिस रो दमन लीला निषेधादेश और गणतांत्रिक अधिकार उल्लंघन को वामपंथी दलगुड़िक दृढ़ निंदा करिसंती। शुक्रवार 4टी वामपंथी दलर मिलित टीम सिजिमाली अंचल गस्त करी स्थिति अनुध्यान करिछि। प्रतिनिधि दल रे थिबा नेतृत्ववृंद स्थानीय सुंगेर ग्राम पंचायत कंटामाल ग्राम रे आदिवासी लोकंकु भेटी प्रकृत घटना संपर्क रे पचारि बुझितिले। पीड़ित परिवार लोकंक अभियोग शुणिबा सहित घटनार सत्यासत्य अनुसंधान करी गभीर उद्वेग प्रकाश करिसंती। ग्रामवासी कहिथिले एप्रिल 7 तारिख मंगलवार प्राय भोर 3टारे पुलिस दल कंटामाल ग्राम को घेराव करितिला। ग्रामर विद्युत जगाण बंद करिबा सह घर को प्रवेश करी लुह बुहा गैस प्रयोग और ब्लांक फायरिंग करा जाई पुरुष और महिला माननकु माड़ मरा जाइतिला बोली ग्रामवासी कहिसंती। परवर्ती खबर शेष है द्वितीय पर्याय बाहर रत्न भंडार गणति मणति। शेष होईची द्वितीय पर्याय श्रीमंदिर बाहर रत्न भंडार गणति मणति। 4 दिन धरी चलीतिबा बाहर रत्न भंडार अलंकार गणति मणति आसंता 13 तारिख आरंभ होब। श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार रे थिबा रत्न अलंकार गणति मणति कार्य आज रत्न भंडार गणति मणति टीम रो सदस्य माने महाप्रभुंको सकाळ धूप नीति सरिबा परे श्रीमंदिर बाहर रत्न भंडार रे प्रवेश करितिले। प्रत्येक रत्न अलंकार को चिन्हट करिबा ओजन निर्णय करिबा एवं केउ रत्न रे अलंकार तयारी होईची ताहा चिन्हट पई रत्न अलंकार विशेषज्ञ माने अत्याधुनिक मेसिन माध्यम समस्त रत्न अलंकार को चिन्हट करिसंती। परवर्ती खबर आज उपकूल रे गुळुगुळी 13 रु पश्चिम रे हिट वेव सतर्क कराइले एसआरसी। गुळुगुळी रे शनिवार ठारू संतुली होइजिबो उपकूल ओडिशा 16 जाय उपकूल एवं संलग्न जिल्ला रे लोके गरम गुळुगुळी रे नयंत हेबे। 13 रु निया माड हबो पश्चिम ओडिशा रे। पाणीपाग विभाग सतर्क कराई देइछि। सोमवार बेलकु बलांगीर रे 46 डिग्री और बरगड़ रे 45 डिग्री सेल्सियस ताती रे जळुथिबे। भुवनेश्वर भी 39 डिग्री ताउरे डहडह होई सिजुथिबो एमिति पूर्वानुमान देखाइछि पाणीपाग विभाग। तापमात्रा 4 रु 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबा नहीं आकलन करा जाइछि। 11 रु 16 तारिख पर्यंत उपकूल और पाख जिला गुड़ी करे गुळुगुळी एवं 13 और 14 तारिख रे पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह बा हिट वेव नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनरक कार्यालय पक्षरु सतर्क करा जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर घाटी रे 50 फुट तळकु खसिला ओएसआरटीसी बस 2 मृत 20 रु ऊर्ध्व गुरुतर। घाटी रे 50 फुट तळकु खसिला ओएसआरटीसी बस 2 मृत 20 रु ऊर्ध्व गुरुतर। शुक्रवार राति 3टा बेले कोरापुट सुंकी घाटी रे एभली मर्मंत दुर्घटना घटिछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। सूचना अनुसार भवानीपाटना रो एक ओएसआरसीटीसी बस विशाखापाटना अभिमुखे जाउथिला। राति प्राय 3टा बेले कोरापुट रो सुंकी घाटी रो द्वितीय बुलांड रे एक ट्रक को धक्का देई 50 फुट तळकु खसी पड़िथिला। एही दुर्घटना रे 2 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले 20 रु ऊर्ध्व गुरुतर होइचंती। समस्तଙ୍କୁ उद्धार करा जाई प्रथमे पटांगी डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइतिला। सेटारे अवस्था गुरुतर हेबारु 2 जनଙ୍କୁ कोरापुट मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर कराइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बाहरे बुलिबा पड़िला महंगा। रायगड़ा जिला गुडारी गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय पक्षरु ब्लॉक रो विभिन्न विद्यालय 13 जन शिक्षयित्री शिक्षकों कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। कार्यालय रो चिट्ठी संख्या 637/2024 तारिख 10/4/2024 अनुसार गत 10 तारिख रे 13 जन शिक्षयित्री शिक्षक विद्यालय चालू रहितिबा समय गुडारी शहर अतिक्रम करी स्कूल अभिमुखे जाउतिबा देखिबाकू मिलितिला। विद्यालय समय सकाळ 6:30 रु आरंभ होइतिबा बेले एही शिक्षयित्री शिक्षक निर्धारित समय परे गुडारी शहर अतिक्रम करथिले। तेणु कार्यालय पक्षरु सेमानकु कारण दर्शाओ नोटिस जारी होइछि। 3 दिन मध्य एहार उत्तर देबा पई निर्देश रहिछि। जदि एहार खिलाफ हुए तेबे संपृक्त शिक्षयित्री शिक्षकଙ୍କ विरोध रे शृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली गोष्ठी शिक्षा अधिकारी लोकनाथ सुना कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पश्चिम बंग रे बीजेपी रो किए हबो मुख्यमंत्री अमित शाहଙ୍କ बड़ घोषणा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह बंगला विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को संख्या गरिष्ठता सुनिश्चित करिबा पई राज्यव्यापी जोरदार प्रचार करुचंती। से घोषणा करिसंती जे जदि बीजेपी बंगला रे क्षमता को आसे तेबे सरकार गठन करिवार 6 मास मध्यरे समान नागरिक संहिता लागू कराजिबो। से एहा मध्ये कहिसंती जे बीजेपी पश्चिम बंगर जणे पुओंकु मुख्यमंत्री भाबरे नियुक्ति करिवो। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बानर्जीଙ୍କ नेतृत्व रे तृणमूल कांग्रेस को तुष्टीकरण राजनीति रे लिप्त थिबा अभियोग करिसंती। परवर्ती खबर बाहाघर रु मुह फेराउचंती 4 जन रु जणे जानंतु कोन रो कहूची रिपोर्ट। भारत रे विवाह को सेतिकी गुरुत्व दिया जाए जेतिकी पाठ पढ़िबा किंबा चाकरी करिबा को दिया जाए। किंतु निकट रे एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट सामना को आसीची जेउतरे कहा जायछि जे प्रत्येक 4 जन रे जणे व्यक्ति सिंगल रहउचंती अर्थात प्रत्येक चतुर्थ व्यक्ति विवाह करू नाहंती। किंतु एबे विवाह न करिवार अर्थ एहा नुहे जे तांकू केही योग्य भाबु नाहंती किंबा से सुंदर नुहंती। एहार अर्थ हेउची लोके विवाह न करिबा को भाबी चिंती निष्पत्ति नेउचंती कारण नूतन जेनेरेशन प्राथमिकता बदली
ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିବାହ ନ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ବିବାହ ବାଧା ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡକ୍ଟର ତପନ ସାହୁ ମାରୁତି ହେଲେ ସୁଜୁକିର ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ତପନ ସାହୁଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟାକର ତଦାରଖ କରିବେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀକରଣ ଯାହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କାର୍ ନିର୍ମାତାର ଆଇଟି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ୱାଇଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଭିଏସ୍ଏସ୍ୟୁଟି ବୁର୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫେଲୋ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଜପାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ସମୀର ଦାସ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 72 ଜଣ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, 38 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଓ 23 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାରେ 23 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପରେ ନିମାପଡା ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ଭବନରେ ମୋଦି ରାହୁଲଙ୍କ ଭେଟଘାଟ। ରାଜନୀତିରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସେ। ଗତକାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଭିତରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହାତ ଯୋଡି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ପାର କଲା ଭାରତର ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଗ ବିକ୍ରମ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପରେ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 11 ଏପ୍ରିଲ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଗ ବିକ୍ରମ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ହରମୁଜ ପାର କରିଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ରଣନୈତିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପାଲଟିଛି। ଜାହାଜ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଓ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ପାର କରିଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜାହାଜ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଗ୍ୟାସ ବାହକ ଜାହାଜ ଓ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରିଥିବା ଏହା ନବମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜରେ ଫସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ 40 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ହରମୁଜ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ। ଯୁଦ୍ଧର 40 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁନି ଝିଅ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାହାଜ ଭାରତ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏକାଧିକ ଭାରତୀୟ। ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ପରେ ଅଶୋକ ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ସହ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଏହା ସହ ଅଶୋକ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି କାମରେ ଆସିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ଇରାନ। କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏହି କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଜାରି ରହିଥିବା ସାମରିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଏବେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଇରାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟୁଆର କୋଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଜନତା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ବସ୍ ପିକଅପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 10 ମୃତ୍ୟୁ ଓ 24 ଆହତ। ବିହାରର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା କଡା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 31ରେ ବାସଗଡା ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ଓ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ
ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ, 5 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ 10 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦ ଓ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନନାୟକନ ହେଲା ଲିକ୍। ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ସଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍-ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକନର ପାଇରେସି ୱେବସାଇଟରେ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳଠାରୁ ଫିଲ୍ମର HD ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେବେଠାରୁ ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଲିକ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଭେଟନାର ଅଭିନେତା କମଲ ହାସନ ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ବି ଏହି ଲିକ୍ର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି ପରୋକ୍ଷରେ CBFCକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଜନନାୟକନ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମାଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଟିଫିକେସନ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। CBFC ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମର କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ମେକର୍ସ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।